on the dais. It's really a great opportunity to be here this morning amidst all the Bahujan Samaj. So here, what we need to understand, మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే బిఫోర్ తెలంగాణ ఏ విధంగానైతే మన వాళ్ళందరూ కూడా ఫైట్ చేసి ఈ తెలంగాణను తెచ్చుకున్నామో బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్, ఇవాళ ఏమవుతున్నది ఈ స్టేట్లో, అదేవిధంగా ఎంటైర్ కంట్రీలో కూడా చూస్తూ ఉంటే so far many Mahatmas have come and many Mahatmas have gone, but the lives of BCs, SCs, STs, minorities remain the same. There is no change in the lives of the people who belong to these particular communities. BC, SC, ST minorities people are only looked as the voters in this country. And when I say వీళ్ళని voters కనే చూస్తున్నారంటే ఆ fault మనతో కూడా ఉన్నది. ఎందుకు ఉన్నదంటే our people behave like sheep. We don't have a vision. Even when we have a vision, that vision we have seen only in the northern parts of India. ఇక్కడ మన లీడర్లు ఎంతనైతే పోరాటం చేశారో వాళ్ళ పోరాటం ఓన్లీ as confined to reservations and some small minute benefits, subsidies అక్కడ వరకే నిలిచిపోయాయి. కానీ when you see the change, the sea change in the northern part of India, the first person to come into the mind is Manyawar Kanshiramji, a great social engineer who has transformed this particular concept into a reality. Sri Mayawati ji, Mulayam Singh Yadav ji, Lalu Prasad Yadav ji, and Nitish Kumar. These are all the people who have established their own parties. So we need to study about ఇక్కడ ఎందుకు మనము ఎవ్రీ టైం డిసీవ్ అవుతున్నాము, ఎందువల్ల డిసీవ్ అవుతున్నామంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ వాట్ యు కాల్ ఎ కమిటెడ్ లీడర్స్. చాలా మటుకు జీ హుజూర్ లీడర్సే ఉన్నారు మన దగ్గర. ద పీపుల్, బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ సెడ్, వెన్ యూ హ్యావ్ అ పర్ఫెక్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ టు రిప్రజెంట్ యువర్ కమ్యూనిటీ, ఇట్ హ్యాస్ అ మీనింగ్. వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ పర్ఫెక్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ టు రిప్రజెంట్ యువర్ ఇష్యూస్ in Parliament or Assembly, it's of no use. And that is what which is happening. ఎంత బ్రహ్మాండంగా మన బ్రదర్ చెప్పారు ఫస్ట్ నేను రాగానే, we have struggled for years together and still we are struggling. Why we are not going close to the power? So there is something wrong with us. What is that wrong? We are never united. The thousands, hundreds of what you call సంఘాలు within our communities. ప్రతి సంఘంకి ఒక రాజు ఉంటాడు, ఆ రాజు ఇంకొక రాజు కిందనే అయినాడు వాడు. ప్రతి ఇంటికి ఒక లీడర్. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు సమాజం ఎక్కడికి కన్సాలిడేట్ అవుతుంది. ఇదంతా ఫ్రాగ్మెంటెడ్ కమ్యూనిటీస్. ఒకరికొకడు ఈయననే అయినాడు. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ది ప్రతాప్ అన్న అండ్ ప్రభంజన్ యాదవ్ when we were discussing, they said లేదు ఇది కావాలా, ఇటువంటిది ఒకటి చేయాలా. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మోసపోయారు. There are eminent people. When our brother was saying Prabhanjan Yadav left his job, I was also there in Indian Institute of Foreign Trade as a director, traveled more than 85 countries in the world and drafted the first foreign trade policy of Andhra Pradesh, United Andhra Pradesh. This has become model for 13 states in the country. Government defeated me for various countries' reports. అవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు నా పుట్టిన ప్రాంతంకి ఇదంతా ఈ విధంగా అవుతుందంటే బాధ అవుతాను. చైనీస్ డెలిగేషన్స్ మహబూబ్ నగర్ వచ్చిండ్రు. వాడు అక్కడ పలుగురాలు చూసి అంటాడు, ప్రొఫెసర్ సాబ్ యు నో ఈ పలుగురాలు చైనా తయారు చేసే క్రాకరీకి బేస్ మెటీరియల్ సార్ అంటాడు. రక్తం ఉడికిపోతుంది. మన మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడో వలస కూలీలకు పోతారు. అక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ తీసుకొచ్చి పెడితే మినిమం 2-3 లక్షల మందికి ఉపాధి దొరుకుతుంది. అటువంటి చాలా ఉన్నాయండి. బ్యాక్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్. When I am saying we have failed literally. Even today మనం ఏమనుకుంటున్నాము, అయ్యా మనం ఫెయిల్ అయిపోయినాము. I belong to a community called scheduled caste. అండ్ దీని ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఇక్కడ. ఇవాళ మన మేనిఫెస్టోలో చెప్పేటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా జస్ట్ మన టీవీలో చూసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లాగానే ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఫైట్. It is not our responsibility to catch hold of the collar of the guy who has promised you to do something when he comes into the power. So this is the fault. ఈ fault మనలో ఉన్నది.
మనం ఎవరినో ఏదో తిడితే కాదు. ప్రతి ఒక్కరు ఒకరు చెప్తారు, అయ్యా నేను పవర్లోకి రాగానే 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తాను ప్రతి ఇయర్ అంటారు. నేను గ్యాస్ ధర తగ్గిస్తానంటాడు, పెట్రోల్ ధర తగ్గిస్తానంటాడు, మీ అకౌంట్లలో 15 లక్షలు వేస్తానని జన్ధన్ కార్యక్రమంలో ఒకటి చెప్తాడు, అందరు నమ్మి గొర్రె రోట్లు వేస్తారు. తర్వాత ఇవాళ more than 100 public sector units are going to be sold out. ఎక్కడ రిజర్వేషన్స్, ఎక్కడ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్, ఎక్కడ ఈక్వాలిటీ, ఎక్కడ సోషల్ జస్టిస్, ఎక్కడ లిబర్టీ, ఎక్కడ ఫెటర్నిటీ? సో ఇవన్నీ ఎక్కడ పోతున్నాయి? సో వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ గివెన్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ టు ఆల్ దిస్ కమ్యూనిటీస్ సిట్టింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. నేను ఒక ముఖ్యమంత్రిని దళితున్నే చేస్తానన్నాడు. ఎంతో క్యాంపెయినింగ్ నడిచినప్పుడు మళ్ళీ దళితుల్ని ముఖ్యమంత్రి చేయనప్పుడు మీరు ఏంటి మీ రోలు? కూర్చొని సపర్లు కొట్టుడా? లేకపోతే నువ్వు దళితుల్ని ముఖ్యమంత్రి చేయలేవు, ఎట్లా చేయలేవు అని గల్లబట్టి అడుగుడా? అది నువ్వు చేయనప్పుడు మళ్ళీ అట్లనే ఉంటుంది. డిప్యూటీ సీఎంని చేసి డిప్యూటీ సీఎంని దింపేసినప్పుడు ఎవడని అడిగిండా? ఎవడు అడగడు. ఇవాళ క్యాబినెట్లో ఏ ఒక్క మంత్రి తప్పితే వేరే ఎవరు లేకపోతే మీరు అడగకపోతే మళ్ళీ మీకు ఎక్కడికైనా వస్తాయి ఇవన్నీ. సో యు ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు యువర్ సాలరీ, the facilities given by the government, that's all, and you are not fit to serve your communities who made you to sit in the assembly and parliament. So this is the fault on our behalf. So today what we are talking about is how to get a social justice. Social justice eppudu vastundi? When you are sitting on the power, you cannot just rely on somebody. Social justice eppudu vastundi? When you sit on the power chair and do justice to the entire communities according to their population proportion. Whatever best you can do it. For that you need to struggle to get there. When there is a small population, 2%, 3%, when they are ruling you guys, మనని వాళ్ళు రూల్ చేస్తున్నారంటే అక్కడే మనము ఓడిపోయినామని డిసైడ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి now the time has come. After 22 general elections, you won't be sitting like this, my dear friends. Your freedom of speech will also be taken away from you. All constitutional bodies are dismantled. ఇవాళ తెలంగాణ ప్రాంతం చూసుకోండి. అయ్యా మనకు తెలంగాణ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఫిలప్ చేసిండ్రా? ఎస్సీ కమిషన్ ఫిలప్ చేసిండ్రా? చేసిండ్రు సార్. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటిది? ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఎప్పటి నుంచి ఉన్నది? What is happening to the subplan funds? Subplan ki oka monitoring committee పెట్టారా? మేధావులు దునియా మంది ఉన్నారా ఈ తెలంగాణలో? Use them. You are not at all using the what you call the brains of the people of Telangana. The Telangana people are more what you call intelligent than any other people in the world. There are people working in various bigger capacities. ఇక్కడ ఏమంటామంటే దీన్ని నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. ఈ నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్లో ఇక్కడికి ప్రతి వర్గంలో ఇఫ్ యూ టేక్ అవుట్ దేర్ ఆర్ ఎమినెంట్ పీపుల్ హూ కెన్ ఎవాల్వ్. ఈ ఎవాల్వ్ అయిన లీడర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ కన్ఫైన్డ్ టు దేర్ ఓన్ కమ్యూనిటీస్. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు వీఆర్ నాట్ సక్సీడింగ్. సో ఆ నార్త్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలా? నేను చెప్పా కదా, ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మాన్యవర్ కన్షీరామ్జీ, how he could able to transform all Bahujanas together in a place which is a hub of the pseudo Brahmin community. akkada prove chesindante meer ardham cheskondi, this is just nothing. Telangana is just nothing. If you all come together, automatically you are in the power. But there should be, you should be like warriors laga pan cheste ఇది ఫాస్ట్. ప్రతి ఉద్యమం పుట్టిన ప్రతి గడ్డ పైన రెండో ఉద్యమం వస్తుంది. చరిత్ర చూసి. If you like this video, please like it, share it, and for more videos, please subscribe to our channel.